श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानभ्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकायतनया यशंयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्न नावा दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो ओस्माकं बोध्यविता तनूना आम् पृतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगं हुबेम परमात् सधस्थात् स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नभ्यश्च सत्सि स्वाञ्च आग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्रविष्णो रनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवील्लोक इह मादयन्ताम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः
सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। আজকের মনন তৃতীয় অধ্যায়ের ৬ নম্বর শ্লোক। আগে পড়ছি আমরা। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। আবার পড়ছি। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। এর অর্থ হচ্ছে যে বিমূঢ়াত্মা অর্থাৎ যার, এখানে আত্মা শব্দের অর্থ হচ্ছে বুদ্ধি, যার বুদ্ধি মোহগ্রস্ত, ঠিক আছে, সেই মূঢ় বুদ্ধি, যার বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হয়েছে,
মোহগ্রস্ত আমরা বলেছিলাম কিভাবে মোহগ্রস্ত শব্দটাকে ডিকোড করতে হয়। মোহ শব্দের অর্থ হচ্ছে অবিবেক। বিবেক শব্দের অর্থ হচ্ছে পার্থক্য জ্ঞান, আর অবিবেক শব্দের অর্থ হচ্ছে পার্থক্য জ্ঞানের অভাব। সুতরাং মোহ মানে হচ্ছে পার্থক্য জ্ঞানের অভাব। কোনটা উচিত কোনটা অনুচিত তাদের পার্থক্য করতে না পারা, কোনটা কর্তব্য কোনটা অকর্তব্য তাকে পার্থক্য করতে না পারা, কোনটা ভালো কোনটা মন্দ পার্থক্য করতে না পারা। ঠিক আছে, তো এই পার্থক্য করতে না পারাই হচ্ছে মোহ। এবং তার পেছনে কারণ থাকে, অজ্ঞান থাকে। যেমন অর্জুনের মোহ এসেছে অজ্ঞান থেকে, এটা শ্রী ভগবান আইডেন্টিফাই করেছেন। এবং তার জন্যই একদম প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন বিষাদ যোগের পরেই ওনাকে সাংখ্যযোগ বলতে হলো, যেখানে আত্মতত্ত্ব নিয়ে উপদেশ দিতে হলো, যাতে সেই মোহের পিছনে যে অজ্ঞান রয়েছে সে অজ্ঞান দূর হয়ে যায়। তো যে মোহগ্রস্ত ব্যক্তি, যে ব্যক্তির বুদ্ধি মোহগ্রস্ত, সে যদি তার কর্মেন্দ্রিয়গুলোকে হঠকারিতা পূর্বক বাইরে থেকে রুদ্ধ করে, অর্থাৎ সে কর্মেন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, সরি, বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, ঠিক আছে, এগুলোকে বাইরে থেকে রুদ্ধ করেছে। বাইরে থেকে রুদ্ধ করেছে মানে মানে সে জোরপূর্বক সংযত করেছে। হাতকে ইতস্তত যেতে দিচ্ছে না, পাকে ইতস্তত যেতে দিচ্ছে না। ঠিক আছে, আহ বাক কথার মাধ্যমে সে আহ অনুচিত ব্যবহার করছে না, কথাবার্তা বলছে না। পায়ু এবং উপস্থের মাধ্যমে সে কোন রকম অশাস্ত্রীয় কাজ করছে না। এগুলোকে সে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়েই এগুলোকে রুদ্ধ করেছে। কিন্তু সে মনে মনে ইন্দ্রিয়গুলো চিন্তা করেই যাচ্ছে, মানে ইন্দ্রিয়গুলোর বিষয়ে চিন্তা করে যাচ্ছে। ইন্দ্রিয়গুলোর বিষয় কি? তো হাত কি করে? হাত আহ আদান করে, গ্রহণ করে। পা কি করে? তো ও বিহরণ করে, ঘুরে বেড়ায়, ঘুরে বেড়াতে সহায়তা করে। বাক কি করে? বচন, ও বলে। ঠিক আছে, আর পায়ু কি করে? উৎসর্গ, সে পরিত্যাগ করে, আমাদের শরীরের মল পরিত্যাগ করে। আর উপস্থ, সে কি করে? সে আনন্দ উপভোগ করে। ঠিক আছে, যদিও রেচন কর্ম তার কাজ, তথাপি আহ বচন, আদান, বিহরণ, উৎসর্গ এবং আনন্দ, আনন্দ হচ্ছে তার গ্রহণীয় বিষয়। তো এইবারে কেউ যদি বাইরে থেকে এই ইন্দ্রিয়গুলোকে হয়তো রুদ্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু মনে মনে সেই ইন্দ্রিয়ের যে ভোগ্য বিষয় সেগুলো নিয়ে চিন্তা করে যাচ্ছে, যদি এমনটা হয়, ঠিক আছে, মিথ্যাচার উচ্যতে, তাকে মিথ্যাচার বলা হয়। ঠিক আছে, তো সে মিথ্যা আচরণ করছে, তাকে পাপাচারী বলে না, পাপাচারী, মিথ্যাচারী। তো তাকে এরকম পাপাচারী, মিথ্যাচারী বলা হয়। তো অনেক সময় কি হয় যে আমরা, ঠাকুর বলতেন না মন এবং মুখকে এক করা। তো ঠাকুর কথাগুলো, ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথাগুলো অত্যন্ত সোজা ভাবে বলে গেছেন। ঠিক আছে, যেগুলো শাস্ত্রে আহ গভীর ভাবে, গভীর শব্দের মাধ্যমে, সুগভীর শব্দের মাধ্যমে উচ্চারিত হয়েছে, ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ অবলীলায় সহজ ভাষায় বলে গেছেন। তো ওই উনি বলেছেন মন এবং মুখকে এক করা। অর্থাৎ এখানে দেখুন, আমি মুখে এক ধরনের কথাবার্তা বলছি বাইরে, কিন্তু মনে মনে অন্য ধরনের চিন্তা করছি। অর্থাৎ আমার বাইরে একটা
ছদ্মবেশ রয়েছে, একটা ভেক রয়েছে, কিন্তু অন্তরে আদতে মানুষটা আমি অন্যরকম। এটা এটা বহু মানুষেরই হয়, আমারও হয়। তো সেক্ষেত্রে আমাদের মন এবং মুখকে এক করা খুব জরুরি। তো এটা হয় না। আমরা যারা কর্মক্ষেত্রে থাকি, আমাদের মন এবং মুখ যদি এক হয়ে যায়, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের চাকরি থেকে বার করে দেবে। অর্থাৎ আমি যেটা ভাবছি সেটাই যদি আমি ওখানে বলতে থাকি। তো আহ, ফলে সাধনার জায়গা অন্যরকম। আর প্র্যাকটিক্যাল গ্রাউন্ড সেটা হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটু আলাদা। তো কিন্তু যদি আমরা করতে পারি, এবং এটার একটা ট্রিকও আছে যে আমি এটা অবলম্বন করি। সেটা হচ্ছে আহ, আমার একটা ব্রত যেটা আমি পালন করার চেষ্টা করি, সেটা হচ্ছে সত্যব্রত। মানে সত্য বলতে হবে। তো যে কোনো পরিস্থিতিতে হোক, অনেকে বলে না বাড়িতে মিথ্যে কথা আহ, না বললে সংসারে শান্তি থাকে না। আহ, কিন্তু আহ, সত্য বিষয়টাকে যদি কেউ ধরতে পারে একটু সাহস করে, তাহলে অনেক মানসিক শান্তি হয়। কারণ মিথ্যে কথা বলতে হয় না তো কোথাও, মানসিক শান্তি হয়। তো আমি এটা ট্রাই করি যে সত্য এই জিনিসটাকে আমি পালন করব। সেটা বাড়িতে আমার স্ত্রী হোক, আমার ছাত্রছাত্রীরা হোক, বা আমার কলেজে, বা আমি যেখানে কর্মক্ষেত্র সেখানে হোক। এবারে সেখানে যদি আমাকে কেউ এমন কিছু কথা জিজ্ঞাসা করে যেখানে হয়তো আমাকে মিথ্যে কথা বলতে হবে, আমি চুপ করে যাই। তো সেখানে মৌন ভাব ধারণ করি। তো চেষ্টা করি যে আহ, মিথ্যা বলার থেকে কিছু না বলা ভালো। তো তবুও জানি না, কিছু কিছু সময় তো অবশ্যই আহ, হয়তো স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, সুদীর্ঘকালীন সংস্কার তার বশত হয়তো মিথ্যা বেরিয়ে চলে আসতে পারে, কিন্তু সচেতন ভাবে সাধারণত আহ, আহ, মিথ্যাটাকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি। তো এর সাথে মিথ্যাচার শব্দটার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি একটা উদাহরণ দিলাম যে মন মুখ আহ, এক করা কিন্তু বেশ কঠিন। বেশ কঠিন, বিশেষ করে আমরা যারা কর্মক্ষেত্রে আছি, বা যদি কোনো কারণে ডিস্টার্বড ফ্যামিলি থাকে, তো সেখানে তো আরো সমস্যা। যে আপনি সত্য কথা বলতে গেলে তো মুহুর্মুহু সমস্যা হয়ে যাবে। তো ফলে আমাদেরকে তো অনেকটা ম্যানেজ করে চলতে হয়। সেক্ষেত্রে হয়তো আমরা মিথ্যা বলে ফেলি, কিন্তু আমি আমি যেটা বলতে চাইছি যে একটা অপশন আছে, যে যেখানে মিথ্যা বলার প্রয়োজন সেখানে আমরা বাক সংযম করে নিতে পারি। এবং তাতে ভ্যালিডেশন হয় না। আমি যদি চুপ করে থাকি, তাহলে কোনো একটা কিছুর ভ্যালিডেশন হয় না। ফলে তার ভিত্তিতে আমাকে অ্যাকিউজ করা যায় না। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে, কেউ যদি বলে যে ও কি এই কাজটা করেছে, তা আমি জানি আমি যদি হ্যাঁ বলি, তো তাহলে ও শাস্তি হবে। আর না বললে মিথ্যে কথা বলা হবে, চুপ করে রইলাম। বা আমি বললাম যে আমি এখানে মতামত প্রকাশ করতে চাইছি না। তো তাতে কি হলো যে আহ ওখানে আমি ওই পুরো ব্যাপারটাতে এনগেজড হলাম না, এবং আমি ভ্যালিডেট করলাম না কিছু। আমি বললাম না যে ও আহ, এটা করেছে না করেনি। ঠিক আছে। ফলে আমরা নিজেদেরকে, আমাদের সবসময় কিছু একটা ডিসাইসিভ বলতে হবে, ব্যাপারটা তো এরকম নয়। আমাদের একটা অন্য পজিশনও থাকতে পারে, সেটা ডেলিভারেট পজিশনও হতে পারে, যে আমি ইচ্ছে করে এটা করছি। লোকে হয়তো ভাববে আমি বদমাইশি করছি। আমি বললাম, আমার প্রশ্নের উত্তর দিল না, কিন্তু না, আমি মিথ্যে বলতে চাইছি না, কারণ আমি ওর ক্ষতি করতে চাইছি না। তো আমি ওখান থেকে সরে যেতে চাইছি এই পুরো বিষয়টা থেকে। তো সেগুলো বুদ্ধি করে অ্যাভয়েড করা যায়, মিথ্যে না বলে আহ, ব্যাপারটাকে ম্যানেজ করা যায়। আর যেটা এখানে যে মিথ্যাচারের কথা বলা হয়েছে, তো সেটা মূলত হচ্ছে যে আমরা কর্মেন্দ্রিয়গুলোকে সংযত করেছি। অনেক সময় দেখবেন যে কিছু কিছু আছে যারা সাধু সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধরে থাকে, কিন্তু আদতে তারা সাধু সন্ন্যাসী নন, ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত ভোগী। ঠিক আছে। তো আপনার কাছে এত ভোগ্য বস্তু নেই যতটা তাদের কাছে আছে। দেখবেন আইফোন আছে, তারপরে হয়তো একটা অ্যাপেলের ট্যাব আছে, তারপরে হয়তো ডিরেক্টলি তো উনি আহ, আহ, মানে ওন করতে পারেন না কিছু, কিন্তু দেখবেন বিশাল ব্যাংক ব্যালেন্স করে রেখেছেন,
নিজের জন্য জামা কাপড় একদম ব্র্যান্ডেড, যেখানে উনি শুতে যান তার কুশনটা টিপলে আপনার মনে হবে যেন ওরে বাবা, তো এ তো বিশাল দারুণ ব্যাপার। তো বিষয় হচ্ছে যে এই এই যে বিষয়গুলো, তিনি তো সন্ন্যাসী, তিনি তো এই সুখগুলোকে পরিত্যাগ করেছেন, বাইরে গিয়ে উনি সে কথাই বলেন। কিন্তু উনি নিজে অন্তরে অন্তরে সেই আহ ভোগটা, ভোগের বাসনাটা তার রয়ে গেছে, এবং সেই অনুসারে কিন্তু উনি মনন করছেন ভোগ্য বিষয়ের। তো এই ভোগ্য বিষয়ের মনন উনি বাইরে হয়তো ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত করেছেন, হয়তো করেওছেন, বা লোকজনের কাছে বলছেন বা দেখাচ্ছেন, কিন্তু মনে মনে উনি বিষয় ভোগ করে চলেছেন, তখন তাকে মিথ্যাচার বলা হবে। তো আমরা যেন আহ যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমরা যেন মিথ্যাচারী বা পাপাচারী না হই। কর্মেন্দ্রিয়গুলোকে সংযত তো করতেই হবে, কিন্তু তার সাথে সাথে আহ অন্তরেও বিষয় ভোগের বাসনা দূর করতে হবে, অন্তরেও বিষয়ের চিন্তন, নিরন্তর বিষয়ের চিন্তা, ভোগ্য বিষয়ের চিন্তা দূর করতে হবে। আপনারা যদি সেই গল্প মনে করেন যে মন্দিরে রানী রাসমণি বসে রয়েছেন, হঠাৎ করে ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ এসে এক চড় মারলেন। তো রানীকে আঘাত করা বিশাল বড় ব্যাপার, রানী তখন বললেন না না, থাক থাক। তখন বলছেন এখানেও বিষয় চিন্তা। তো মন্দিরে এসেছে, তো স্বাভাবিক এটা, যারা বিষয় নিয়ে থাকে, বিষয় আশয় নিয়ে থাকে, তাদের বিষয় চিন্তা সব সময় থাকে, আমি দেখেছি। তো আহ ফলে মন্দিরে গিয়ে উনি বসেও কিন্তু মন থেকে তাকে বার করতে পারছেন না। তো সেখানেও মামলা মোকদ্দমা নিয়ে ওনার মাথায় চলছে। ঠাকুর তখন তাকে আহ, এই মিথ্যাচার থেকে বিরত করার চেষ্টা করছেন, যে বাইরে থেকে হাতে একটা মালা নিয়েছে, জপ করছে, কিন্তু মনে মনে আসলে ঠাকুরের নাম নয়, মনে মনে মামলা মোকদ্দমা আইন আদালতের কথা চিন্তা করছে। এটা মিথ্যাচার, ঠাকুর সচেতন করেছেন। ঠাকুরটা সেখানে একটা সচেতনতার একটা উপকরণ, মানে সেই চৈতন্য জাগানোর একটা উপকরণ মাত্র। তো আমাদের ক্ষেত্রে টেক অ্যাওয়ে কি? আমাদের ক্ষেত্রে টেক অ্যাওয়ে হচ্ছে প্রথমত এর বেসটাই তো মোহ, আর মোহের কারণ হচ্ছে অজ্ঞান। তো আমাদের জীবনের যে গ্রন্থিগুলো আছে, যে গাঁটগুলো আছে, ঠিক আছে, সেগুলোকে আমাদেরকে বুদ্ধি দিয়ে খুলতে হবে। অর্থাৎ আমাদের আহ জীবনের যে কঠিন কঠিন জায়গাগুলো রয়েছে, যেগুলো আমরা বুঝতে পারি না, সেগুলো আমাকে বুঝতে হবে। ঠিক আছে, সেগুলো বুঝলে কি হবে, যেমন কোনো একটা হয়তো খুব দুঃখের জায়গা বলে আমার মনে হচ্ছে, কিন্তু ওটা হয়তো আমার উপেক্ষণীয়, আমি সেটাকে উপেক্ষা করতে পারি অন্তরে। সেরকম লজিক দাঁড় করিয়ে, মানে আমার বিচারকে ওইভাবে দাঁড় করিয়ে, আমার জ্ঞানের যে দীপ্তি তার মাধ্যমে আমি সেই অজ্ঞানের অন্ধকারকে দূর করতে পারি। মানে ভেতরে জ্ঞানের বাতি আপনাকে জ্বালিয়ে রাখতে হবে, যেটাকে আমরা বলি দ্য লাইট অফ উইজডম। সেই প্রজ্ঞার যে আলো, সেই আলো আপনি অন্তরে জ্বালিয়ে রাখবেন। তাহলে কি হবে, বহু মানে সমস্যার জায়গা আপনি অতিক্রম করতে পারবেন। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে একটা বড় বিষয়। তো যখন আপনি এই অজ্ঞানকে দূর করছেন, তখন কর্তব্য অকর্তব্য এইগুলো নিয়ে আপনি বেটার ডিসিশন নিতে পারছেন। ঠিক আছে, আপনার সেই মোহ দূর হচ্ছে, আপনি বিমূঢ় আত্মা হচ্ছেন না, এবং তার ফলে কি হচ্ছে, আপনি আপনার মন এবং মুখ এই দুটোকে এক করছেন, অর্থাৎ আপনার কার্য এবং চিন্তন এই দুটো একই দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, এক সুরে এই দুটো অনুরণিত হবে, আপনার চিন্তা এবং কর্ম। ঠিক আছে, এবং আহ, আপনি যেরকম আহ, জীবন তৈরি করার চেষ্টা করছেন, সেই অনুকূলে আপনার চিন্তন দরকার। এই যে আমরা মনন করছি, এই যে প্রতিদিন সকালে আমরা উঠছি, একটা করে শ্লোক নিয়ে ভাবছি, তো এটা কিন্তু খুব এফেক্টিভ। কেন এফেক্টিভ? আপনার কিন্তু মন আহ প্রতিনিয়ত এরকম একটা সৎ আলোচনার মধ্যে থেকে ও কিন্তু ট্রান্সফর্মড হতে থাকে, ও কিন্তু একটু একটু করে পরিবর্তিত হতে থাকে। আপনার কোর্স অফ অ্যাকশনকে
একটু একটু করে পরিবর্তন করতে থাকে ইতিবাচকতার দিকে, আপনাকে ধীরে ধীরে আরো ভালো আহ, মানুষের আরো ভালো মানুষ হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দেবে। তো এটা যে শুধু আপনার জন্য নয়, যিনি বলছেন তার জন্য, আমার জন্য। কারণ আমরা পদার্থ এবং তার গভীরার্থ জানি, কিন্তু জীবনে তো সব সময় আমরা মিথ্যাচার, মূলত আমরা সেই পাপাচারী, যাদেরকে বলা যায়, ঠাকুর বলতেন যে আহ ভাবের ঘরে চুরি। ঠিক আছে, ভাবের ঘরে চুরি করছি আমরা, জানি কোনটা উচিত, কিন্তু সংস্কার বশত করে উঠতে পারছি না। ঠিক আছে, জ্ঞান পাপী বলা হয়। জ্ঞান পাপী মানে জানে কিন্তু জেনে পাপ করে। ভাবের ঘরে চুরি করা, জ্ঞান পাপী। তো মূলত আমার ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণভাবে এই কথাগুলো খাটে। তো যখন আমরা এরকম আলোচনা করি, তখন কিন্তু আহ, আমাদের এই সৎ পথে থাকার যে অনুপ্রেরণা, সেটা আমরা এই আলোচনাগুলোর মধ্য থেকে পাবো। এবং তাতে কি হবে, পরবর্তীকালে আমাদের যখন এরকম ভাবের ঘরে চুরি করার বা জ্ঞান পাপী হওয়ার বা মিথ্যাচার হওয়ার সিচুয়েশন আসবে, যেহেতু আমরা প্রতিনিয়ত এই ধরনের আলোচনার মধ্যে আছি, আমরা তো একটা ভেতর থেকে একটা কশন পাবো। সাথে সাথে ও বলবে, তুমি কি একটা সেকেন্ড থট দিতে চাও এই বিষয়ে, এটা বলার আগে?" তখন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো তাই তো, এটা তো বলা বোধহয় উচিত হবে না, এ তো মিথ্যে বলা হয়ে যাবে। তো বিষয় হচ্ছে যেটা, যে আহ, এটা খুব মজার, এটা আমি ব্যক্তিগত একটা বিষয় দিয়েই শেষ করব। সেটা হচ্ছে যে মাঝে মাঝে স্ত্রীর সাথে এই বিষয়ে আলোচনা হয়, বিভিন্ন সময় হয় না যে বিভিন্ন বিষয় থাকে। তো আমি যেটা করি, যেখানে আমাকে মোটামুটি মিথ্যে বলতে হবে, আহ, ওই যেটা বলা হয় সংসারের শান্তির জন্য, আমি সেখানে চুপ করে থাকি, বা ওই ইনফরমেশনটা আমি সাধারণত দিতে চাই না। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমি কিন্তু সত্য বলি। তাতে জগতে যা হওয়ার হয়ে যাবে। তো এই একটা জিনিস আমি চেষ্টা করি। এটা আমাদের মহারাজজি খুব বলতেন, যে ঠাকুর বলেন, মা বলতেন, যে সত্য কথা বলে সে ঠাকুরের কোলের উপরে বসে আছে। অর্থাৎ ঠাকুর তাকে নিজে নিজে একদম রক্ষা করেন। তো সত্যব্রত হওয়া খুব জরুরি। এবং এটা নিয়ে তো অয়ন মহারাজ বা প্রদীপ মহারাজ, মানে এনারা দুজন, আমি পেয়েছি এনাদেরকে। তো অয়ন মহারাজ আবার বলতেন, মিথ্যে দু ধরনের হয়, একটা হচ্ছে ব্ল্যাক লাই, একটা হচ্ছে হোয়াইট লাই। তো আমি ওনার ক্লাসে একদিন বসেছিলাম। তো আমি বললাম, মহারাজ আমি একটু বাথরুম যাচ্ছি, আমি 5 মিনিটে আসছি। তো আমি বাথরুম গেছি, আমি 10 মিনিট পরে এসেছি। উনি তখন বললেন, বিবেক, এটা কিন্তু ব্ল্যাক লাই নয়, কারণ এতে কোনো কারো ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে না, কিন্তু এটা হোয়াইট লাই। হোয়াইট লাই এর ব্যাপারটা কি, এটা সচরাচর কারোকে ক্ষতি করে না, সেই ক্ষতিটা দেখা যায় না, কিন্তু ওটা তোমার চরিত্রে এফেক্ট করে, তোমার ক্রেডিবিলিটি সেখানে গিয়ে এফেক্ট করে, তোমার গ্রহণযোগ্যতাকে কমিয়ে দেয়। হোয়াইট লাই ও কিন্তু উপেক্ষা করা উচিত। অর্থাৎ আমি বন্ধুকে বলি আমি 5 মিনিটে আসছি, দিয়ে যদি আমি 15 মিনিটে পৌঁছাই, তাতে হয়তো সে 10 মিনিট ওয়েট করে নেবে, কিন্তু ওটা হচ্ছে একটা হোয়াইট লাই। আর আহ, প্রদীপ মহারাজ বলতেন যে আহ, যদি কোথাও কিছু কমিট করো, যে কারোকে তুমি বললে যে তুমি এই কাজটা করবে, তাহলে তোমাকে করতে হবে। আর যদি তুমি করতে না পারবে, তুমি বলো না। যেমন ঠাকুর, ওই যদি কারোকে আহ, কথা দিতেন যে আমি অমুক দিন তোমার বাড়ি যাব, যে খুব দেরিও হয়ে যেত, সে চুপি চুপি গিয়ে ওই বাড়ির সামনে গিয়ে বা ওই ঘরের ভেতরে একটা পা দিয়ে বলতেন, ও আমি এসেছিলুম গো, বলে তারপরে বেরিয়ে যেতেন। কারণ ওটা হচ্ছে আহ সত্য ভাষণ, যে আসবো বলেছিলাম তাই আমি এলাম। তো প্রদীপ মহারাজ বলেন যে হয় কমিট করো না, কিন্তু যদি কমিট করেছো, তাহলে কিন্তু ওটা তোমাকে ফুলফিল করতে হবে। তুমি কারোকে বলো না যে তুমি এই সময় এই কাজটা করবে বা এই কাজটা করে দেবে, কিন্তু যদি করে দিয়ে, মানে বলেছো যে করবে, তাহলে তোমাকে করতে হবে। তো এই হচ্ছে বিষয়। এই সত্যব্রত একটা বিশাল বিশাল বড় ব্যাপার, তাকে পালন করাও খুব কঠিন। সারা জীবন ধরে চেষ্টা করে হয়তো সেটা পালন করতে পারা যায়, কিন্তু কেউ যদি একবার সত্যব্রততে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে কিন্তু তার জীবনে প্রেশার অনেক অনেক কমে যাবে, তার চারিত্রিক শক্তি বেড়ে যাবে। এবং মিথ্যে বললে ওটাকে মনে রাখতে হয়, কারণ কাকে কোন মিথ্যেটা বলেছি এটা যদি মনে না থাকে, পরবর্তীকালে বিপর্যয় হয়। তো সেই রকম অজস্র ঝামেলা থেকে
বাঁচা যায়। তো আমরা যেটা এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা যেন মিথ্যাচারী না হই, আমাদের মন মুখ যেন এক হয়, আমাদের বাইরের ক্রিয়া এবং মনের চিন্তন এগুলো যেন আহ একরৈখিক হয়, এক রেখাতে চলে, এক সুরে যেন বাজে। ঠিক আছে? বেশ, এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। তবে একটা জিনিস আমি বলে দিই যে আমাদের এই চলার পথে যে আমরা ভুল করব না তা নয়। আমরা বাইরে হয়তো এক কাজ করছি, মনে মনে এক ভাবছি, আমরা তো একদম সিদ্ধ হয়ে যাইনি। তো সুতরাং সাধন পথে এগুলো পারমিসিবল। যখন আমরা চেষ্টা করছি, আমরা তো চেষ্টা করছি, আমরা তো সাধক। তো সেটা ভুল আমাদের মাঝে মাঝে হতেই পারে, কিন্তু আমরা যেন ওটা নিয়ে সচেতন থাকি, যে আমরা সচেতন ভাবে কোনো ভুল যেন সেই অর্থে না করি, বা করলে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আবার পুনরায় সাধন পথে ফিরে আসতে পারি। ঠিক আছে? বেশ, সুপ্রভাত সকলকে।